ओके, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और एक बार आपके साथ जुड़ने के लिए। నేను మిమ్మల్ని మీతో పాటు కలుసుకొని దేవుని స్థుతించడానికి మరొకసారి నేను దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. और आज हम प्रभु का वचन में हम जाएंगे దేవుని లేఖన భాగంలోనికి మనం వెళ్దాము. और हम लोग यूहन्ना का 15वां अध्याय को देखने वाले हैं. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము. और जो लोग मेरे साथ ये पुस्तक पर ध्यान कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर इस पुस्तक का अभ्यास ले रहा हूँ. నేను అధ్యాయం బట్టి ఒక్కొక్క అధ్యాయం బట్టి నేను దైవ గ్రంథంలో నుండి తీసుకుని యోహాను సువార్త నుండి మీకు అనేక పర్యాలు వినిపిస్తూ ఉంటున్నాను, ధ్యానం చేస్తూ ఉంటున్నాను. और ये 15वां अध्याय तक मैं पहुंच गया हूँ. అలాగే 15వ అధ్యాయం వరకు నేను మీతో పాటు రావడానికి జరిగి ఉంటుంది. और हम जानते हैं कि ये 14, 15, 16, 17 अध्याय जो है, ये प्रभु यीशु मसीह अकेले अपने शिष्यों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा है. ఈ 14, 15, 16 అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఒకరు మాత్రమే శిష్యులతో పాటు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాము. और इसको अपर रूम मिनिस्ट्री करके बोला जाता है. దీన్ని అపోలో మినిస్ట్రీ అని చెప్పి చదువుతూ ఉంటారు. और प्रभु यीशु मसीह अकेले अपने शिष्यों में एक ऊपर का कमरा में बैठकर उनको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा है. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఒక్కరు మాత్రమే మేడ గదిలో ఉండి తన శిష్యులకు అనేక మాటలు బయలుపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. और अगर आप ध्यान देंगे, ये यूहन्ना का किताब जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का 3.5 साल का मिनिस्ट्री के यहाँ पर हम लोगों को मिलता है. యోహాను సువార్తలో మనము ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు 3.5 సంవత్సరము ఆయన చేసినటువంటి సేవను ఇక్కడ మనం చూస్తాము. और वो हम लोग देखेंगे वो 3.5 साल लगभग वो चैप्टर 1 to चैप्टर 12 तक आपको मिलेगा. 1వ అధ్యాయం నుండి 12 అధ్యాయాల వరకు ఆయన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు 3.5 సంవత్సరంలో చేసినటువంటి ఆ యొక్క సేవను పరిచర్యను మనం చూస్తాము. और प्रभु यीशु मसीह का आखिरी एक सप्ताह जो है आपको चैप्टर 14 to चैप्टर 21 तक मिलेगा. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆఖరి వారం గడిపినటువంటి విషయాన్ని 14వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. और उस आखिरी हफ्ता का जो एक रात, एक शाम का समय जो है आपको 15, 16, 17 अध्याय में मिलेगा. ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఒక ఆఖరి వారంలో గడిపినటువంటి ఆ యొక్క ఆఖరి దినాన్ని లేక ప్రభు రాత్రి గడిపినటువంటి ఆ ఆఖరి రాత్రిని మనము 15, 16, 17 అధ్యాయాల్లో మనం చూస్తాము. तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण बातें इन अध्यायों में लिखा है. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటలు ఈ అధ్యాయంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం పిల్లరా. और यूहन्ना जो लेखक है, उसने अपना पूरा मन लगाकर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस पुस्तक को लिखा है. ఈ యొక్క గ్రంథకర్త అయినటువంటి యోహాను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడు, పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వాడు ఈ గ్రంథాన్ని రాసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. तो हम लोग इसके ऊपर मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और इन बातों को हमेशा याद करना चाहिए. కనుక పిల్లరా మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ మాటల వైపు ధ్యానం ఉంచి ధ్యానిస్తూ దేవుని తలపోసుకొని ఆయన చేసినటువంటి మేలులను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన స్థుతించవలసిన వారమై ఉంటున్నాము. तो आइए हम आज 15 अध्याय 1 से, अगर कोई भाई मराठी में पढ़ सकता है तो 1 से हम लोग 15 तक पढ़ेंगे. ఎవరైనా చదవగలిగిన వారు ఉంటే మరాఠీలో 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 15 వచనాలు చదివినట్లయితే బాగుంటుంది. John chapter 15 verses 1 to 15, if somebody can read that please. मराठीचं वाचूया आम्ही. 15वा अध्याय 1 ते 15 पर्यंत आम्ही वाचायचं आहे. मीच खरा द्राक्षवेल आहे आणि माझा बाप माळी आहे. माझ्यातील फळ न देणारा प्रत्येक फाटा तो काढून टाकतो आणि फळ देणाऱ्या फाट्याला अधिक फळ यावे म्हणून तो त्या प्रत्येकाला साफसूफ करीतो. जे वचन मी तुम्हाला सांगितले त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झालाच आहात. तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आणि मी तुम्हामध्ये राहीन. जसे फाटा वेलात
राहिल्या वाचून त्याला आपण फळ देता येत नाही, तसे माझ्यामध्ये राहिल्या वाचून तुम्हालाही देता येणार नाही. मीच वेल आहे, तुम्ही फाटे आहात. जो माझ्यामध्ये राहतो आणि मी ज्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो, कारण माझ्यापासून वेगळे असल्यास तुम्हाला काही करता येत नाही. कोणी माझ्यामध्ये राहिला नाही तर त्याला फाट्याप्रमाणे बाहेर टाकतात व तो वाळून जातो, आणि तसले फाटे गोळा करून अग्नीत टाकतात व ते जळून जातात. तुम्ही माझ्यामध्ये राहिला व माझी वचने तुम्हामध्ये राहिली तर जे काही तुम्हाला पाहिजे असेल ते मागा, म्हणजे तुम्हाला प्राप्त होईल. तुम्ही विपुल फळ दिल्याने माझ्या पित्याचे गौरव होते आणि तुम्ही माझे शिष्य व्हाल. जशी पित्याने माझ्यावर प्रीती केली तशी मीही तुम्हाला प्रीती केली आहे. तुम्ही माझ्या प्रीतीत राहा. जसा मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून त्याच्या प्रीतीत राहतो, तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल. माझा आनंद तुम्हामध्ये असावा व तुमचा आनंद परिपूर्ण व्हावा, म्हणून मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. जशी मी तुम्हाला प्रीती केली आहे तशी तुम्ही एकमेकावर प्रीती करावी, अशी माझी आज्ञा आहे. आपल्या मित्राकरता आपला प्राण द्यावा यापेक्षा कोणाची प्रीती मोठी नाही. मी तुम्हाला जे काही सांगतो ते तुम्ही कराल तर तुम्ही माझे मित्र आहात. मी आतापासून तुम्हाला दास म्हणत नाही, कारण धनी काय करीतो ते दासाला ठाऊक नसते, परंतु मी तुम्हाला मित्र म्हटले आहे, कारण जे काही मी आपल्या पित्यापासून ऐकून घेतले ते सर्व तुम्हाला कळविले आहे. थैंक यू. परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे. దేవుడు చదవబడినటువంటి వాక్యాన్ని ఆశీర్వాదించును గాక. और परमेश्वर का वचन पढ़ना भी बहुत जरूरी है. దేవుని గ్రంథాన్ని వాక్యాన్ని చదవటం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. और संदेश से भी बढ़कर प्रभु का वचन पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. బోధించుట కంటే గ్రంథాన్ని చదవటం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. लेकिन अभी हम इस अध्याय में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दाखलता और किसान के बारे में बात कर रहा है. ద్వారా ఇక్కడ మనము ఈ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే ద్రాక్షావళిని గురించి, మరి ఆ యొక్క సేద్యం చేసినటువంటి సేద్యపరుని గురించి మనం చూస్తాము. और मिराज में रहने वाले लोगों को इसके बारे में बहुत जानते हैं. మిరజ్ లో నివసిస్తున్నటువంటి వారు చాలా బాగా ద్రాక్ష తోటను గురించి తెలిసి ఉంటారు. और गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको ये दाखलता और किसान कैसे इसको उत्पन्न करते हैं, ये सब चीजें हमने देखे हैं. దాని ద్వారా మనము పొలంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ద్రాక్షావళిలను లేక ఆ యొక్క సేద్యం చేసేటువంటి వారిని చూస్తూ ఉంటాము. जब हम केरला में 3 साल रहे थे तो वहां पे जो भी अंगूर हमको मिलता था वो सांगली का ही था. దాని ద్వారా కేరళలో కొన్ని దినములు నేను ఉన్నప్పుడు, అక్కడ 3 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నప్పుడు సాంగ్లీ ద్రాక్షలే అక్కడ దొరికేవి. और मैं वहां पर पूछता था ये अंगूर आप लोग कहाँ से लेके आए, ఆయన అడిగేవాడిని నేను, వారిని ఈ ద్రాక్షలు ఎక్కడి నుండి తెచ్చారని. तो वो सांगली मिरज का नाम लेते थे वहाँ, और वो वहां पर बहुत ही मशहूर है हमारा मिरज सांगली के अंगूर. దాని ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు చెప్పేవారు, మా యొక్క మిరేజ్ సాంగ్లీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ద్రాక్షలు చాలా మంచివి అని. और बंगाल में जब हम रहते हैं वहां पर भी आपको महाराष्ट्र का अंगूर जो है बहुत ही मशहूर है. బంగాళ దేశంలో కొన్ని రోజులు ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా మహారాష్ట్ర నుండి వచ్చినటువంటి ద్రాక్షాలను చూశాను. और धूपगुड़ी में पूछता, वो फल बेचने वाले को मैं पूछता ये अंगूर आप कहाँ से लाया, అక్కడ జోధ్పూర్ లో ఉన్నటువంటి వారిని అడిగినప్పుడు మీరు ద్రాక్షలు ఎక్కడి నుండి తెచ్చారు, तो वो नासिक का नाम लेते हैं. नासिक का अंगूर वहां पर बहुत ही मशहूर है. అక్కడ చెప్పేవారు ఇది నాసిక్ నుండి తెచ్చాము, నాసిక్ ద్రాక్షలు ఇక్కడ చాలా విలువైనవి. तो ये जो चित्र जो आपके सामने है ये आपने हमारे मिरज के लोगों ने बचपन के समय से ही ये देखते आए हैं. మిరాజ్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా చిన్నప్పటి నుండే వారు ఈ ద్రాక్ష తోటలు చూస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. और इन बातों को आप अच्छी रीति से समझ में आएंगे. దాని ద్వారా ఈ మాటలు మీకు చాలా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. क्योंकि ये जो दाखलता अपने आप बढ़ नहीं सकता, ऊपर नहीं चढ़ सकता. ఈ ద్రాక్షావల్లి తనంతట తానే అది పైకి ఎదగలేదు. उसको किसी का सहारा लगता है उसको ऊपर बढ़ने के लिए. దాన్ని పెంచడానికి ఎవరిదో ఒక సహాయం అవసరమై ఉంటుంది.
और अगर वो जमीन पे ही ऐसा ही रखेगा तो फल बिल्कुल नहीं आएगा। అది అలాగే నేల మీద వదిలేస్తే ఫలాలు ఫలించవు. उसको एक स्तंभ का जरूरत है और उसके ऊपर से ही वो चढ़ सकता है। అలా దాని కొరకై ఒక స్తంభాన్ని లేక దాన్ని సపోర్ట్‌ని ఇవ్వవలసి వస్తుంటుంది దాని మీదగా వెళ్ళటానికి. और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि कैसे हम लोग फल पाए, तो ये बातों को, ये चित्र जो है हमारे आंखों के सामने आता है। దాని ద్వారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఆ ఫలాలు ఎలాగ ఎదుగుతాయి, ఫలాలు ఎలాగ ఫలిస్తాయో దాని గురించి మనకి ఇక్కడ బోధిస్తుంటున్నాడు. लेकिन अगर आप इन इन वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो दो चीजें, दो शब्द जो है बार-बार उल्लेख किया गया है। అవును కదా, ఈ అధ్యాయాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు అనేక పర్యాయాలు రాయబడినటువంటి 2 మాటలను మనం ఇక్కడ చూస్తాము. अभी सबसे पहला शब्द इंग्लिश में रिमेन। ఇంగ్లీష్ లో రిమైన్ అనేటువంటి మాటను మొట్టమొదటిగా చూస్తూ ఉంటున్నాము. Okay, verse 2 it says, every branch in me that does not produce he removes, and he prunes every branch that produces fruit, that it will produce more fruit. Okay, verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Verse 4 it says, remain in me. నా యందు నిలిచి ఉండునట్లు అనేటువంటి మాట 4వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. Okay, so the two words, दो शब्द जो यहाँ पर है, एक रिमेन है और दूसरा फल और फ्रूट। మొట్టమొదటి మాటను ఇందులో చూసినట్లయితే నిలిచి ఉండుట, రెండవది ఫలమును గురించినటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. तो अगर आप आपकी बाइबल में जहां जहां पर रिमेन शब्द जो आया है, अगर उसको अंडरलाइन करेंगे तो आपको 10 बार ये शब्द रिमेन आपको मिलेगा। దాని ద్వారా మీరు నిలిచి ఉండుట అనేటువంటి మాటను గురించి మీరు అండర్లైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ చదవబడినటువంటి వాక్య భాగంలో 10 సార్లు మనం నిలిచి ఉండటం గురించి చూస్తాము. और दूसरा शब्द जो बार बार उल्लेख किया गया है वो फल या फ्रूट। దాని ద్వారా రెండవ మాట ఏంటంటే ఫలము లేక ఆ యొక్క ద్రాక్షలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పండును గురించి బోధిస్తూ ఉంటుంది. तो इसी से आपको इस अध्याय का जो मुख्य बातें जो है आपको समझ में आ सकता है దాని ద్వారా ఈ యొక్క మాటల గురించి మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు कि प्रभु यीशु मसीह फल के बारे में बात कर रहा है। ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఫలమును గురించి మాట్లాడుతుంటున్నాడు. लेकिन ये फल शब्द जो है सिर्फ 8 बार उल्लेख किया गया है। దాని ద్వారా ఈ యొక్క ఫలమును గురించి 8 సార్లు రాయబడి ఉంటుంది. So what is more important? इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस बात में है? అయితే చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏదై ఉంటుంది ఇందులో? तो वो शब्द जो है रिमेन, मतलब प्रभु में बने रहना। అనగా నిలిచి ఉండుట అనేటువంటి మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. దేవునిలో నిలిచి ఉండుట. तो ये हम लोग सवाल कर सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है तो हम कैसे बने रहे उसमें? ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యందు మనం నిలిచి ఉండాలంటే ఎలాగ నిలిచి ఉండగలగము? और इन बातों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग मनन करेंगे ఈ మాటను బట్టి మనం కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానిద్దాం. और इस अध्याय को हम लोग पूरा करेंगे आज, అలాగే ఈ అధ్యాయాన్ని కూడా మనము ముగించుకుందాం ఈ రోజు. क्योंकि फल लाना ये सेकेंडरी बात है। ఫలమును ఫలించుట అది రెండవ మాట. प्रभु में बने रहना ये ज्यादा जरूरी है। ఫలించుట కంటే దేవునిలో నిలిచి ఉండుట అనేటువంటి మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. और प्रभु में जब हम बने रहते तो वहां पर हम उसका सहायता का उसका सहायक लेते हैं। మనము ప్రభువులో నిలిచి ఉండాలంటే ప్రభువును మనం సహాయకునిగా తీసుకుంటాం. जिस प्रकार से हमने देखा कि वो जो दाखलता अपने आप उठ नहीं सकता है, उसको किसी का सहारा लगता है। ఎలాగనగా మనం మొట్టమొదటిగా చూసినట్లుగా ద్రాక్షవల్లి పైకి రావాలంటే ఏదో ఒక సహాయం కావాలి. और वहां से हम लोगों को सुरक्षिता भी मिलता है। ఇంత మాత్రమే కాకుండా దాని వలన మనకు రక్షణ కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది, సంరక్షణ. और हमारा प्रभु से ही हम लोग अपना जो आहार का जो जरूरत है उनसे ही हमको मिलता है। అలాగే మనకు ఆహారం కూడా ఏ ఆహారం అయితే కావాలో అది కూడా దేవుని దగ్గర నుండి మనం పొందగలుగుతాము. देखो आज हम किसका सहारा ले रहा है? మనం ఎవరి సహాయం తీసుకుంటున్నాము? अगर आप प्रभु में बने नहीं है तो आप किसी और चीजों में बने रहे हैं।
అవును బ్రదరా. ఒకవేళ మీరు క్రీస్తులో నిలిచి ఉండకపోతే మరి ఎందులోనో వేరే దాంట్లో మీరు నిలిచి ఉంటున్నారు. आपका सहारा आपका नौकरी बन सकता है। మీ యొక్క సహాయము మీ నౌకరీ కావచ్చు. आपका सहारा आपका मोबाइल फ़ोन बन सकता है। లేక మీకు సహాయంగా మీరు దేన్ని ఎంచుకున్నారంటే మీ మొబైల్ ఫోన్ ఎంచుకొని ఉండవచ్చు. आपका सहारा किसी सांसारिक चीज़ में बने रह सकता है। అంత మాత్రమే కాకుండా మీ యొక్క సంసార విషయాల్లో ఏదైనా ఒకదాన్ని మీరు సహకారిగా చేసుకొని ఉంటున్నారు. तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है और चेतावनी दे रहा है कि आप मुझ में बने रहो। ఆ ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులతో చెబుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, మీరు నాలో నిలిచి ఉండుడి అంటున్నాడు. सांसारिक चीज़ों में बने मत रहो। ఈ సంసారం యొక్క జీవితంలో మీరు నిలిచి ఉండవద్దు. और संसार हमको क्या देगा मैं बाद में आपको बताऊँगा। ఒకవేళ సంసారంలో మనం జీవిస్తే ఏం మనకు లభిస్తుందో మనం తర్వాత చూసుకుందాం. और प्रभु में बने रहना का मतलब ही है ये अभी आज आप लोग मंडली के साथ जुड़े हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। అవును కదా, ప్రభు యొక్క సన్నిధానంలో మనం నిలిచి ఉండాలంటే సంఘంతో ఉండటం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. प्रभु के वचन में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। దేవుని వాక్యంలో మీరు నిలిచి ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. और उसी बात को वो 7 पद में बताता है। అవును పిల్లారా, అలాగే మనము అక్కడ కింద రాయబడినటువంటి మాటల్లో చూస్తాము. 7 पद ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में भी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా నా యందు మీరు నా యందు నా మాటలు నిలిచి ఉండిన యెడల మీకు ఏది ఇష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింపబడును అని 7వ వచనంలో మనం చూస్తుంటున్నాము. प्रभु का वचन में बने रहो। దేవుని మాటల్లో నిలిచి ఉండాలి. तो प्रभु का वचन को हम लोगों को मुखस्त मतलब मेमोराइज करना चाहिए దేవుని మాటలను మనం ఎల్లప్పుడూ ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. और उसको हर रोज पढ़ना चाहिए ప్రతిరోజు చదవాలి. और उस प्रभु का वचन सुनना चाहिए। అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుని మాటలు వింటూ ఉండాలి. और ये आज आपके घर पे बैठे बैठे आप प्रभु का वचन सुनने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा बात है। మీరు మీ ఇళ్లలో కూర్చుని దేవుని మాటలు వింటూ ఉన్నారంటే చాలా సంతోషకరమైనది, ఆశీర్వాదకరమైనది. और बहुत सारे जूम मीटिंग में आप जोड़ सकते हैं, అనేక జూమ్ మీటింగ్లలో మీరు కలుసుకొనవచ్చు. लेकिन उससे भी बढ़कर खुद अकेले प्रभु का वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। అంత మాత్రమే కాకుండా మీరు ఏకాంతంగా కూర్చొని దేవుని మాటలు చదవటం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. और उसको मेमोराइज करना भी बहुत ही जरूरी है। దాన్ని ధ్యానించటం కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. अगर मैं किसी एल्डर को मैं पूछूंगा जो प्रभु में 10 साल 15 साल 20 साल बने रहे, आपको कितना वचन आपको आप बिना देख के बोल सकते हैं। ఒకవేళ ఎవరినైనా సంఘ పెద్దలను గాని ఎవరినైనా నేను అడిగినప్పుడు నీవు ఎన్ని వచనాలు దైవ గ్రంథంలో నుండి కంఠపాఠంగా చెప్పగలవు, 10 वचनों को कम से कम आप जानते हैं या नहीं। కనీసం 10 వచనాలని నీకు తెలుసా లేదా? और कल सोचो हमारे हाथों से बाइबल निकाला जाएगा రేపు ఒకవేళ మన చేతుల నుండి బైబిల్ తీసివేయబడితే, और हमको अगर जेल में डाल दिया जाएगा, అలాగే జైల్లో మనల్ని వేసినట్లయితే, बाइबल तो है ही नहीं, బైబిల్ అయితే మన చేతిలో లేదు, प्रभु का वचन अब कैसा पढ़ेंगे। దేవుని మాటలు ఎలాగ చదువుతారు? तो वही बात है, अगर आपने उन पदों को उन वचनों को मन में रख दिया तो वही बातें जो है आप कहीं पे भी हो उसके ऊपर आप मनन कर सकते सोच सकते हैं। అవును ద్వారా మీ యొక్క హృదయములలో అవి నాటబడి ఉంటే, దేవుని మాటలు మీ హృదయంలో గిన ఉండినట్లయితే మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీ చేతిలో బైబిల్ లేకపోయినా వాటిని ధ్యానించుకోవచ్చు. तो परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के साथ ये रिश्ता कायम रखना है तो उसके वचन में हम समय बिताना चाहिए। అవును ద్వారా దేవునిలో మనం నిలిచి ఉండాలి అంటే, దేవునిలో మనం ఉండాలంటే మనం దైవ గ్రంథాన్ని చదువుతూ మాటలు చదివేటువంటి విషయంలో మనము సమయాన్ని గడపాలి. और ये जो भक्त सिंह के बारे में आपने सुना होगा, భక్త సింగుడి గురించి మీరందరూ విని ఉంటారు. बहुत ही मशहूर प्रचारक थे वो। చాలా మంచి, చాలా గొప్ప బోధకుడై ఉంటున్నాడు. तो वो पूरा नया नियम जो है 1 हफ्ता में खत्म कर देता था। ఆయన ప్రతి వారం కూడా కొత్త నిబంధన మొత్తము చదివి ముగించేవాడు. और हम भी हमारे ऐसा आदत होना चाहिए कि पूरा बाइबल
एक साल के अंदर खत्म करना जरूरी सोचना चाहिए। అవును ద్వారా మనం కూడా మనం ఒక అలవాటు ఏం చేసుకోవాలంటే సంవత్సరంలో ఒకసారైనా బైబిల్ మొత్తము ముగించాలని. तो क्या आपने इस पूरे साल, अभी ये सितंबर महीना आ गया, आप कितना बाइबल पढ़ लिया? అవును ద్వారా సెప్టెంబర్ నెల వచ్చేసి ఉంటుంది. మీరు ఎన్ని సార్లు దైవ గ్రంథాన్ని చదివారు? और 3 महीने बाकी है, क्या आप पूरा बाइबल इस साल के अंदर खत्म कर सकते हैं? ఇంకా 3 నెలలు మిగిలి ఉండగా ఈ 3 నెలల్లో మీరు బైబిల్ గ్రంథమంతా ముగించేకి ఆహ్, ముగించే స్థితిలో ఉన్నారా? और एक बहुत अच्छा ऐप है, वो बाइबल ऐप जो है मेरे मेरे मोबाइल फोन में है। నా మొబైల్ ఫోన్‌లో మా బైబిల్ యాప్ అనేది ఒక యాప్ ఉంటుంది. और उस ऐप में आप बाइबल रीडिंग प्लान आप देख सकते हैं। మీరు బైబిల్ రీడింగ్ ప్లాన్ లేకుంటే బైబిల్ ఎలా చదవాలి, ఏ ప్లాన్‌గా చదవాలి అనేటువంటి ఆ విషయాన్ని మీరు దానిలో చూడవచ్చు. और 2 साल से मैं 3 महीने में ये पूरा बाइबल को मैं खत्म कर पाया उस ऐप के सहायता से। 2 సంవత్సరాల నుండి నేను ఆ యాప్ సహాయం వలన 3 నెలలకు ఒకసారి బైబిల్ ముగిస్తూ ఉంటున్నాను. तो आप कोशिश कीजिए, ये 3 महीने के अंदर अगर आप कोशिश करेंगे, मन लगाएंगे, तो पूरा बाइबल आप पढ़ सकते हैं। అందులో మీరు నిజంగా ఆసక్తి చూపినట్లయితే 3 నెలల్లో బైబిల్ గ్రంథం అంతా చదవచ్చు పిల్లారా. क्योंकि यही तो हमारा सहारा है। ఇదే మనకు సహాయమై ఉంటుంది. इसी से हमारा रिश्ता कायम रहेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। ఇలా చేసినట్లయితే మన యొక్క బంధుత్వము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో ఎల్లప్పటికీ ఉంటుంది. और उसके वचन में हम लोग बढ़ना बहुत ही जरूरी है। ఆయన వచనాన్ని చదవటం చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉంటుంది. और एक चीज जो है, हम लोग 9 पद में हम लोग देख सकते हैं। అలాగే కింద రాయబడినటువంటి 9వ వచనంలో మనం చూడగలుగుతాం. ऐसा लिखा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। తండ్రి నన్ను ఎలాగో ప్రేమించునో నేను మిమ్మును అలాగే ప్రేమించితిని, నా ప్రేమయందు నిలిచి ఉండుడి అంటున్నాడు. तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हम लोग बने रहना चाहिए। దేవుని యొక్క ప్రేమలో మనం నిలిచి ఉండు వారమై ఉండాలి. और वही कोशिश है, प्रति रविवार जब हम एक साथ जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम हमको दिखाया सूली पर, वो जो जिस प्रकार से वो मरा, वो गाड़ा गया और मृत्युंजय हुआ, उन बातों को हम लोग क्यों याद करते हैं? ఆ ద్వారా ప్రతి ఆదివారం కూడా మనము దేవుని ఆరాధించడానికి చేరినప్పుడు ఆయన పొందినటువంటి శ్రమలను లేక సిలువలో పొందినటువంటి మరణాన్ని అంత మాత్రమే కాకుండా సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచినటువంటి విషయాన్ని ప్రతి దినము మనం ఎందుకు జ్ఞాపకము చేసుకుంటాము. हम उसका प्रेम को याद करने के लिए इन बातों पर मनन करते हैं। అవును ద్వారా ఆయన ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా ఈ మాటల వైపు ధ్యానం ఉంచుతాము. और उसका प्रेम हम दूसरे विश्वासियों से हम लोग पाया जाता है। అవును ద్వారా ఈ యొక్క ప్రేమను ఇతర విశ్వాసులతో పాటు దాన్ని పంచుకుంటాము. और जब हम लोग अगर भटक रहे हैं, तो मंडली का कोई ऐसा प्रेमी भाई या बहन हमको हमारा खबर लेता है और वो पूछते हैं, आप क्यों नहीं आए, संगति में क्यों नहीं है, आप इस रविवार को जोड़ो हमारे साथ संगति में। तो इस प्रकार का प्रेम जो है हमारे हम तक पहुंच सकता है। అవును ద్వారా మనలో నిజమైన ప్రేమ ఉన్నట్లయితే మనం ఇతరులతో పాటు లేక ఇతరుల మన దగ్గరికి వచ్చి మీరు ప్లాన్ రోజు ఎందుకు మందిరానికి రాలా లేక మందిరంలోనికి కలుసుకోవటానికి ఏ ఆటంకాలు ఉన్నాయని చెప్పి వారితో ప్రేమతో మాట్లాడి ఒకరినొకరము తెలుసుకునే విషయాలు మనలో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటుందో ఇలా చేయగలుగుతాం పిల్లారా. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर से दूर रहना पसंद करेंगे। కొన్నిసార్లు మనము దేవునితో దూరంగా ఉండటానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. संगति नहीं चाहिए, ఆ యొక్క సహవాసము వద్దు. वो प्रभु के लोग हम नहीं चाहते हैं। ఆ యొక్క దేవుని బిడ్డలు నాకు అవసరం లేదు. क्योंकि प्रभु के लोग हमको पूछेंगे, हमको सवाल करेंगे कि आप कहाँ थे। ఎందుకనగా దేవుని బిడ్డలు అడుగుతారేమో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావని. तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसके प्रेम में बने रहो। అయితే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ చెబుతున్నటువంటి మాట అంటే ప్రేమలో నిలిచి ఉండుడి. और एक बात हम लोग इस अध्याय से देखते हैं कि कैसे हम लोग उस रिश्ता को कायम रखेंगे। దాని ద్వారా ఇంకొక విషయాన్ని మనము నేర్చుకోగలుగుతాము. ఆ యొక్క సహవాసంలో ఉన్నటువంటి బంధుత్వాన్ని ఎలాగో మనం కొనసాగించగలము. और ये 10 पद में ऐसे लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे,
जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। 10వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం, నేను నా తండ్రి ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన యందు నిలిచి ఉన్న ప్రకారము మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొని ఎడల నా ప్రేమ యందు నిలిచి ఉందురు. तो आप पूछेंगे कि कौन से आज्ञाओं को मानना जरूरी है। అయితే మీరు అడగవచ్చు, నేను ఏ ఆజ్ఞలను పాటించాలి? आप ये भी शायद नया नियम रोमी का किताब में लिखा गया है कि हम लोग अभी नियमों से हम लोग अलग किए गए हैं। రోమీయుల గ్రంథంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూసినట్లయితే మేము ఇందులో నుండి వేరు చేయబడి ఉంటున్నాము. हम किसी आज्ञाओं का नीचे नहीं है, ఈ ఎటువంటి ఆజ్ఞలకు మేము బానిసలము కాదు. क्योंकि आज्ञा मानना मतलब हम गुलाम बनेंगे। ఆజ్ఞను పాటించడనగా మేము దాసులమైతాము. नहीं, अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जरूरी आज्ञाओं को हमको देता है। ఆయన ద్వారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞలను మనకు చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు. देखो ये 12 पद में ऐसा लिखा है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ఆయన ద్వారా మనం పాటించవలసినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారము మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించాలనే నా ఆజ్ఞ అంటున్నాడు. तो ये एक दूसरे के साथ अपने मंडली के विश्वासियों के साथ प्रेम रखना बहुत ही जरूरी है। ఆయన ద్వారా మనం సంఘంలో ఉన్నటువంటి ఒకరి యొక్క ఎందు ఒకరు విశ్వాసమైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరితో సహవాసము కలిగి ఉండట లేక ప్రేమించట ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆజ్ఞ అయి ఉంటుంది. आप उनके बारे में कितना भी बुरा सोचो, लेकिन आपको उनसे प्रेम रखना पड़ेगा। వారిని మీరు ఎంతగా వారిని చెడ్డగా భావించినప్పటికీ వారిని అయితే మీరు ప్రేమించాలి. ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। ఇది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ అయి ఉంటుంది. और क्या आप इस आज्ञा को तोड़ रहे हैं या इसका पालन कर रहे हो? అయితే మీరు ఈ ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నారా లేక విడిచిపెడుతూ ఉంటున్నారా? और यही आज्ञा पालन, ये एक ही तो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह हमको दे रहा है, लेकिन इसी का पालन करने में हम लोग भूल जाते हैं। ఆయన ద్వారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు ఈ ఒక్క ఆజ్ఞ ఇస్తూ ఉంటున్నాడు, కానీ ఈ ఆజ్ఞను పాటించడానికి మనం మర్చిపోయిన వారిమిగా ఉంటూ ఉన్నాము. हाँ, वो पुराने नियमों का जो आज्ञा, जो मतलब सैक्रिफाइस लाना, उन सारे बातों को अभी हमको नहीं मानना है। ఆయన ద్వారా పాత నిబంధనలు రాబడినట్లుగా అనేక ఆజ్ఞలు ఉంటున్నాయి, కానీ వాటిని మనము ఇప్పుడు తీసుకుని రావటం లేదు, బలి అర్పించటం వాటి గురించి. लेकिन एक दूसरे से प्रेम रखना ये आज नया नियम का आज्ञा है। ఆయన ద్వారా ఈ దినం మనం కొత్త నిబంధనలో నేర్చుకుంటున్నటువంటి కొత్త ఆజ్ఞ ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలను ప్రేమించాలి. तो उसी से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये बंदा, ये बहन जो है, ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। ఆయన ద్వారా దాని వలన మనల్ని అనేకులు తెలుసుకుంటారు, ఆ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు బిడ్డలు వీరని. लेकिन और एक आज्ञा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है, ఆయన ద్వారా ఇంకొక ఆజ్ఞ ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మనకి ఇస్తున్నది. और ये अगर 14 अध्याय में आएंगे 14వ అధ్యాయంలోనికి మనం వెళ్ళినట్లయితే और वर्स 21 में ऐसा लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ఆయన ద్వారా 14వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం, నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని గైకొను వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమింపబడును, నేను వాని ప్రేమించి వానికి నన్ను కనపరుచుకొందునని చెప్పాను. तो ये आज्ञा जो है प्रभु से प्रेम रखना। ఆయన ద్వారా ఈ ఆజ్ఞ ఏమై ఉంటుందంటే దేవుని యందు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. क्रिस्ती धर्म से प्रेम मत करो, క్రైస్తత్వంను ప్రేమించవద్దు, क्रिस्त से प्रेम रखो। క్రీస్తును ప్రేమించాలి. और वही प्रभु यीशु मसीह आज भी चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें। ఆయన ద్వారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఆయన యందు ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. क्योंकि ये एक प्रेम का रिश्ता है। ఇది ప్రేమ యొక్క సంబంధమై ఉంటుంది.
परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमको दे दिया। ఆంధ్ర ప్రభు అయినటువంటి దేవుడు ఆయన తన ఏకైక కుమారుడు మనకి ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. और प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు శిలువలో ఎందుకు మరణించాడంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటున్నాడు. तो उसका भी वही अपेक्षा है कि हम उससे प्रेम रखें। ఆంధ్ర ఆయన యొక్క ఉద్దేశము లేక అభిప్రాయం ఏంటంటే మనము కూడా ఆయన ప్రేమించాలి. और ये सांसारिक चीजों पर नहीं। అయితే ఈ లోకానుసారమైనటువంటి సంసార జీవితంలో కాదు. और भाई ओलिवर ने बहुत ही सुंदर रीति से आज सुबह उन्होंने एक मनन रखा हमारे सामने। ఆంధ్ర బ్రదర్ ఒలివర్ ఈ ఉదయకాల సమయంలో మంచి యొక్క జ్ఞాపకాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఉంటున్నాడు. हम प्रभु में संतुष्ट रहना चाहिए। మనము దేవునిలో సంతృప్తి కలిగి ఉండాలి. चीजों के ऊपर नहीं, मतलब जो चीजें हम संसार में देखते हैं उनके ऊपर हम लोग अपना मन नहीं लगाना चाहिए। లోకానుసారమైనటువంటి విషయాల్లో మనం మనసుంచుట కాదు, కానీ हम प्रभु से प्रेम रखना चाहिए। దేవుని ప్రేమలో మనం ఉండాల్సిన వారమై ఉంటున్నాము. क्योंकि संसार से हम लोगों को क्या मिलने वाला है। ఆయన ద్వారా లోకమైనటువంటి సంసారంలో మనకి ఏం దొరుకుతూ ఉంటుంది. और ये 18 पद में हम लोग देखते हैं कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। అదే 15-18 చూస్తుంటున్నాం. లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించిన ఎడల మీకంటే ముందుగా నన్ను ద్వేషించనని మీరు ఎరుగుదురు. ये संसार हमको नफरत करेगा। దాని ద్వారా లోకం మనల్ని తృణీకరిస్తూ ఉంటుంది. संसार के लोग देखेंगे, अरे आपका नाम तो क्रिश्चियन नाम है, ये आप कैसे क्रिश्चियन बन गए। లోకస్తులు మనల్ని తృణీకరిస్తూ ఉంటారు. అదే నువ్వు క్రైస్తవుడివి, ఎటువంటి క్రైస్తవుడివి నువ్వు? आप देशद्रोही हो, నువ్వు దేశద్రోహి అయి ఉంటున్నావు. तो आपको नफरत करेगा। అలాగే మిమ్మల్ని తృణీకరిస్తారు. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है संसार ने मुझसे भी पहला नफरत किया था। ఆయన ద్వారా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నారు, వారు నన్ను మొట్టమొదటిగా ద్వేషించి ఉంటున్నారు. और आप लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में अभी आज क्या हो रहा है। ఆయన ద్వారా మీకు అందరికి బాగా తెలుసు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది నేటి దినాల్లో. वो हर ख्रिस्ती आदमी को ढूंढ ढूंढ के वो लोग मार रहे हैं। క్రైస్తవులను వారు ఎతికి ఎక్కడున్నారా అని చెప్పి వెతికి వారిని శ్రమ పెడుతూ ఉంటున్నారు. और वही बात आज सुबह मेरे पापा सुन रहे थे, अफगानिस्तान का खबर में ऐसा वो बोल रहे थे कि वो लोग पैसा देंगे आपको अगर आप किसी क्रिश्चियन आदमी का नाम बताएंगे। వారు ఈ రోజు పొద్దున్నే రూబేన్ ఒక్కేరి అంకుల్ అంటున్నాడంట, ఎక్కడైతే క్రైస్తవులు ఉన్నారో వారి పేర్లు చెప్తే చాలు మీకు డబ్బు ఇస్తామని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వారు అనేకులను బెదిరిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. तो यहाँ पर भी ऐसा कल हो सकता है। ఇలాగే ఇక్కడ కూడా జరగవచ్చేమో రేపు. तो संसार से अगर आप प्रेम रखेंगे, संसार तो हमको ऐसा ही नफरत करने वाला है। ఆయన ద్వారా లోకాన్ని మనం ప్రేమించినట్లయితే లోకం ఇలాగే మనం తృణీకరిస్తుంది. और वो हमारा छल करेगा। అంత మాత్రమే కాకుండా వారు మనల్ని శ్రమలకు గురి చేస్తారు. वो 20 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का वो लोग विरोध किया, प्रभु यीशु मसीह का छल किया, तो हमको भी वो लोग छल करेंगे। ఆయన ద్వారా 20వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడని నేను మీలో చెప్పిన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకున్న లోకులు నిన్ను హింసించిన ఎడల మిమ్మును కూడా హింసించుతారు. और हम लोग ये देखते हैं कि संसार के लोग सच नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बातें हैं वो लोग नहीं जानना चाहते हैं। లోకస్తులైతే దేవుని గురించినటువంటి సత్యాన్ని వారు ఎరుగని వారిగా ఉంటూ ఉన్నారు. ऐसा लिखा है वर्स 21 में, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। ఆయన ద్వారా 21వ వచనంలో రాయబడినటువంటి మాటలు మనం చూస్తుంటున్నాం. అయితే వారు నన్ను పంపిన వారిని ఎరుగరు గనుక నా నామం నిమిత్తము వీటన్నిటిని మీకు చేయుదురు. प्रियजन, एक बार कोशिश करो, रास्ते के ऊपर खड़े हो जाओ, परिचय बांटो, और जो लोग आपके साथ बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब वो बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते, शायद कुछ भी नहीं। ఆయన ద్వారా మీరు ఒకవేళ ఎక్కడైనా రోడ్డు పై నిలబడి పత్రికలు పంచుతున్నప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి దేవుని గురించి అడిగితే అప్పుడు మీకే అర్థమైపోతుంది మీరు దేవుని ఎంతగా ఎరిగి ఉంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని. बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में सत्य बताना पड़ता है।
వాళ్ళ ద్వారా చాలా సార్లు మన జీవితంలో అలా జరిగి ఉంటుంది. దేవుని గురించినటువంటి సత్యాన్ని వారికి తెలియచేయాల్సిందిగా. और क्या हम लोग देखते हैं कि ये लोग जो है सिर्फ हमसे नहीं लेकिन परमेश्वर पिता से घृणा करते हैं या उसको नफरत करते हैं। వాళ్ళ ద్వారా మనం ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వారు మనల్ని మాత్రమే తృణీకరించడం లేదు కానీ దేవుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తును కూడా తృణీకరిస్తూ ఉంటున్నారు. ये ऐसा 23 और 24 पद में ऐसे लिखा है कि जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। 23, 24 వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే నన్ను ద్వేషించువాడు నా తండ్రిని కూడా ద్వేషించుచున్నాడు. ఎవడును చేయని క్రియలు నేను వారి మధ్య చేయకుండిన యెడల వారికి పాపము లేకపోవును. और ये दुख की बात है कि संसार एक प्रकार का नास्तिक धर्म की तरफ चला जा रहा है। దాని ద్వారా మనం చూసినట్లయితే లోకస్తులు ఈ లోకానుసారమైన నాస్తిక ధర్మానికి లోనవుతూ ఉంటున్నారు. मतलब परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहते हमको। వారు అనుకుంటున్నారు దేవుడు మాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నారు. और यही एक सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा खतरा है इस दुनिया को। దాని ద్వారా వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటంటే ఇదే చాలా గొప్ప ధర్మమై ఉంటుంది లేక గొప్ప సమాజమై ఉంటుంది. వారు చాలా మన దేశానికి నష్టం తెచ్చేవారిగా ఉంటున్నారని వారు అనుకుంటున్నారు. क्योंकि अगर आप इतिहास को देखेंगे ये नास्तिक धर्म ही सबसे भयानक आतंकवादी थे। దాని ద్వారా ఈ నాస్తికుల ధర్మాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి వారు ఎంతో భయంకరమైనటువంటి వారై ఉంటున్నారు. ये नास्तिक धर्म जो है आप रूस, रशिया, चाइना और ईस्टर्न यूरोप में आपको ये धर्म आपको मिलेगा। దాని ద్వారా రష్యా, చైనా మరి అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క వీరిని మనం చూస్తూ ఉంటాం. और विश्वासियों को, ख्रिस्ती लोगों का सबसे ज्यादा छल इस्लाम ने नहीं किया लेकिन नास्तिक लोगों ने किया। దాని ద్వారా క్రైస్తవులను ఎక్కువగా ముస్లిం వారు లేక ఇస్లామిక్ వారు వారు ఏమి హింసించలేదు కానీ ఈ యొక్క నాస్తికులే వారిని హింసించినట్లుగా మనం చూస్తుంటున్నాం. और वही प्रभु यीशु मसीह हमको चेतावनी दे रहा है कि तुम संसार से प्रेम मत रखना। దాని ద్వారా అయినప్పటికీ నీ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు అంటున్నారు లోకస్తులను మీరు ప్రేమించవద్దు అంటున్నారు. संसार से आपको बस नफरत ही मिलेगा। ఎందుకనగా లోకస్తుల ద్వారాగా మీకు ఏం జరుగుతుంటుందంటే మంచిది జరగదు కానీ చెడుయే జరుగుతూ ఉంటుంది. तो అంగీకరిస్తారు. हम अभी किस बातों पर मनन करना चाहिए फिर? దాని ద్వారా ఏ మాట వైపు మనము దేవుణ్ణి ధ్యానించాలి? और प्रभु यीशु मसीह हमको क्या दे सकता है? ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మనకు ఏమి ఇవ్వవచ్చు? वो 5 पद में ऐसे लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। 5వ వచనంలో రాయబడినటువంటి మాటను మనం చూసినట్లయితే ద్రాక్షావల్లిని నేను తీగలు మీరు ఎవడు నా యందు నిలిచి ఉండునో నేను వాని యందు నిలిచి ఉందును వాడు బహుగా ఫలించును. तो ये నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు. तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने से आपको बहुत फल मिलेगा। దేవుని యందు మీరు నిలిచి ఉండినట్లయితే మీరు బహుగా ఫలిస్తారు. प्रियजन, ये फल जो है संसारिक चीजें नहीं है। దాని ద్వారా ఈ యొక్క ఫలములు లోకంలో దొరకవు. ये बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, अच्छा नौकरी, बहुत अच्छा पगार मिलेगा, ये नहीं वो फल। దాని ద్వారా ఈ లోకంలో మనం అనేక గొప్ప వాహనాలు లేక గొప్ప ఉద్యోగాలు గొప్ప జీతములు పొందవచ్చేమో కానీ అయితే ప్రభువైన యేసు నుండి వచ్చేటువంటి ఫలములు అవి కాదు. और मुझे बहुत दुख लगता है कि आज विश्वासी लोग भी इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। దాని ద్వారా చాలా మంది విశ్వాసులు కూడా నేటి దినాల్లో వీటి వెనక పరిగెడుతూ ఉంటున్నారు. तो ये जो फल जो हम लोगों को मिल रहा है वो हमारे मन में शांति है। దాని ద్వారా మన జీవితంలో దేవుని నుండి వచ్చేటువంటి ఫలాలు ఏంటంటే మన మనసుకు సమాధానం దొరుకుతూ ఉంటుంది. और गलती का 5:22 से आगे जो उन पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए हमारे मनों को, हमारे दिलों को फल देता है। దాని ద్వారా గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫలాలన్నీ మనం పొందగలుగుతాం. और आत्मिक संतान भी परमेश्वर हमको देगा। అంత మాత్రమే కాకుండా ఆత్మీయ జీవితాన్ని సంతోషాన్ని కూడా మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. आप कितने फल लाए प्रभु के लिए? మీరు దేవుని కొరకు ఎన్ని ఫలాలు తీసుకుని వచ్చి ఉంటున్నారు? कितने आत्माओं को जीता प्रभु यीशु मसीह के लिए? ఎన్ని ఆత్మలను మీరు సంపాదించుంటారు దేవుని కొరకై? ये सवाल आप अपने आप से करो।
ద్వారా ఈ యొక్క ప్రశ్నను మీరు వేసుకున్నాను. ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बहुत फल मिल देना देना चाहिए। ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, బహుగా ఫలించాలంటున్నారు. और क्या మిల్తా है हम लोगों को? ये 7 और 16 पद में हम देख सकते हैं। ద్వారా మనము ఇంకా చూసినట్లయితే ఇంకా ఏమేమి కావాలో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు తేటగా బయలుపరచబడి ఉంటుంది. 7 पद में ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में भी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7వ వచనంలో రాయబడినటువంటి మాటను మనం చూసినట్లయితే, మీరు నా యందు మీరును మీ యందు నా మాటలు నిలిచి ఉండిన యెడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి, అది మీకు అనుగ్రహింపబడును. तो अगर मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु मुझे आज 10 लाख रुपए दीजिए, అలాగైతే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు దగ్గర నేను ఇలా ప్రార్థన చేస్తాను, ప్రభువా నాకు 10 లక్షలు కావాలి అని, मुझे मिलेगा? దొరుకుతుందా? ये तो वचन कह रहा है आप कुछ भी मांगो मिलेगा। అయితే దేవుని మాట ఇలాగ అంటుంది, మీరు ఏదైనా అడగండి నేను ఇస్తానని. कंडीशन क्या है यहाँ पर? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఏంటి? प्रभु में बने रहो। దేవుని యందు నిలిచి ఉండుడి. और जब तुम प्रभु में बने रहते हो तो प्रभु के इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करोगे। మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని యందు నిలిచి ఉంటారో దేవుని ఇష్ట ప్రకారం మీరు ప్రార్థన చేస్తారు. आप प्रभु का चिंता करेंगे, प्रभु क्या चाहता है वो बातों को आप सोचने लगेंगे। దాని ద్వారా మీరు ఆలోచిస్తారు, ప్రభు ఇష్టం ఏంటో అది మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. तो आपका प्रार्थना ही वो गलत होगा अगर आप पूछेंगे प्रभु मुझे आज 10 लाख रुपए दीजिए। ఒకవేళ మీరు నాకు 10 లక్షలు కావాలని అడిగినట్లయితే అది దేవుని చిత్తం కాదు పిల్లారా. लेकिन हाँ, अगर प्रभु चाहता है, प्रभु कुछ करने वाले हैं आपके जरिए, तो निश्चय वो दे सकता है। ఒకవేళ దేవుని చిత్తం అయి ఉంటే, దేవుని యొక్క ఆలోచన మీ పట్ల ఈ కార్యం జరగాలని అంటే దేవుడు ఇస్తాడు. और वही बात 16 पद में भी वहां पर लिखा है, 16వ వచనంలో కూడా రాయబడి ఉంటున్నది ఆ మాట. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। 16వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తుంటాం, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు, మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏది అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకు నా और ఫలమును నిలిచి ఉన్నటకును నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని ఉంటిని. और ये बात विश्वासी के जीवन में देखने को मिलता है, प्रार्थना का उत्तर मिलता है। దాని ద్వారా విశ్వాస జీవితంలో ప్రార్థన యొక్క జవాబు పొందుతారు. और आप लोग जानते हैं, शायद मैंने ये कहानी आपको बताया होगा। మీకందరికి బాగా తెలుసు, నేను ఈ కథను మీకు చెప్పి ఉంటాను. जब हम अपना नौकरी छोड़कर हम लोगों को धूपगुड़ी जाना था, ఎప్పుడైతే నేను జోధ్‌పూర్ వెళ్ళాల్సి వాళ్ళని ఉన్నప్పుడు तो हमारा जो भी सामान था बेंगलोर से मिरज तक आ गया था వారి యొక్క సామాన్లు ఇంట్లో ఉన్నవి బెంగళూరు నుండి మిరజ్ వరకు వచ్చి ఉంటున్నాయి. और उसी सामान को अभी वेस्ट बंगाल धूपगुड़ी लेके जाना था। వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతానికి నేను ఆ సామాన్లు తీసుకుని వెళ్ళాల్సిన వాడిని. तो हमने बहुत सारे ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनियों से बात किया చాలా ట్రాన్స్‌పోర్ట్ కంపెనీలతో మాట్లాడినప్పుడు और वहां पर हमने पता किया कि इतना सामान लेके जाने के लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगेगा। ఈ సామాన్లన్నీ తీసుకుని వెళ్ళటానికి దాదాపు ఒక 1.5 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పారు. और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमको वहां जाना है, आपका सेवा करना है, हम कैसे जाओ, इतना पैसा 1.5 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है। ప్రభువా నేనైతే ప్రార్థన చేశాను, దేవా నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి, నీ పరిచర్య చేయాలి, నా దగ్గర అయితే అంత డబ్బు లేదు అని చెప్పి ప్రార్థన చేశాను. मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए ही है। నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో 5,000 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నాయి. लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये आपका काम है, हमको यहाँ से बंगाल जाना है, हमारी सहायता ప్రభువా करो। ఇది నీ కార్యమే ఉంటుంది, నేను ఇక్కడ నుండి బెంగాల్ వెళ్ళాలి. तो हमने एक बहन चित्रा जो है ये एक फुल टाइम वर्कर का बेटी है, ఒక సహోదరి ఉంటుంది చిత్ర అని, ఫుల్ టైం వర్కర్ సేవ చేస్తున్నటువంటి వారి కుమార్తె. तो किसी ने उनका नंबर हमको दे दिया, आप उनको बात करो, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సహోదరితో మీరు మాట్లాడండి అని ఎవరో ఒకరు ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చారు, ఆ సిస్టర్ తో మాట్లాడండి, ఆమె ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీలో పనిచేస్తాదని. तो हमने बात किया और उस बहन को हमने बोला, सिस्टर हमको वहां जाना है, प्रभु का सेवा करना है, इतना सामान है हमारा, आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है हमारा सामान अगर लेके जाएंगे तो आप कितना लेंगे? అప్పుడు ఆ సిస్టర్ తో మాట్లాడినప్పుడు, సిస్టర్ మేము ఇలా స్థలానికి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళి దేవుని సేవ కూడా చేయాలి, మేము
కనుక మేము సామాన్లు తీసుకొని వెళ్ళటానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది మీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ద్వారా గాని అడిగినప్పుడు तो वो बहन चित्रा सिस्टर ने बोला, मैं तुम्हारा सामान फ्री में लेके जाऊँगा। ఆ చిత్ర సిస్టర్ అంటుంది, "బ్రదర్ మీ సామాన్లన్నీ ఫ్రీగా తీసుకొని వెళ్తామని" చెప్పి. मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पूछा, बहन आप ये कैसे कर सकती है? నిజంగా నేను నమ్మలేకపోతూ ఉంటున్నాను. ఆ సిస్టర్‌ని అడిగాను, "సిస్టర్ నా సామాన్లన్నీ ఎలా తీసుకొని వెళ్తారని?" ये 1.5 लाख रुपए माँग रहे हैं और 50 रुपए सबसे कम 2-2 3-3 सामान फ्रिज वगैरह लेके जाने के लिए सबसे कम 50,000 रुपए लगेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं हमारा सारा सामान आप फ्री में लेके जाएँगे? కొన్ని సామాన్లు తీసుకొని వెళ్ళాలంటేనే దాదాపు 50,000, 60,000 అడుగుతుంటున్నారు చిన్న సామాన్లు తీసుకొని వెళ్ళటానికి. అయితే మీరు ఇన్ని సామాన్లు కూడా ఫ్రీగా ఎలాగ తీసుకొని వెళ్తారు? वो बहन ने बोला, मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ ఆమె అంటుంది, "నేను ఈ కంపెనీ యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్‌ని. और मेरे नीचे बहुत सारे ट्रक्स, ट्रेन्स मैं उनका देखभाल मैं करता हूँ। నేను చేసేటువంటి కంపెనీలో చాలా ట్రక్కుల గురించి లేక ట్రైన్స్ గురించి నేను వాటి గురించి చూస్తూ ఉంటాను. और करोड़ों-करोड़ों रुपयों का मेरा बिज़नेस है। చాలా కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ నాకుంటూ ఉంది. ये आपका बहुत ही ये छोटा-सा चीज़ है हमारे लिए। అలాగైతే ఇది మీ విషయంలో చాలా తక్కువది అని చెప్పి చెబుతూ ఉంటుంది. तो उस बहन ने गाड़ी भेजा, वो कामगारों को भेजा, मुझे 1 रुपए भी नहीं देना पड़ा उन कामगारों को। అందరూ అంతేకాకుండా నేను ₹1 కూడా ఇవ్వకుండా నేను వెళ్ళగలిగి ఉంటున్నాను. तो इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। అలాగే ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు నా ప్రార్థన ఆలకించారు. ये प्रभु का इच्छा था कि हम वहाँ धूपगुड़ी जाएँ। అందువల్ల ఇది దేవుని చిత్తమై ఉంటుంది నేను జోధ్‌పూర్ వెళ్ళాలని. और आज धूपगुड़ी में जो भी कष्ट, जो भी समस्याएँ जब आता है, उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। అందువల్ల జోధ్‌పూర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఏ సమస్య వచ్చినా మేము పాలుపంపులు పొందడానికి సిద్ధంగా ఉంటూ ఉన్నాము. और क्यों तैयार है? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। అందువల్ల ఎందుకనగా ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు నాతో ఉన్నాడు గనుక నేను దాన్ని చేయగలిగాను. और वो एक रिश्ता, इतना करीब का रिश्ता, एक दोस्ती का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ बना रखता है। ద్వారా అటువంటి సాహసంలో దేవునిలో నిలిచి ఉన్నాం గనుక దేవుడి కార్యాన్ని చేస్తూ ఉంటున్నాం. और वही 15 पद में हमने पढ़ लिया कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दोस्त है, हमारा मित्र है। 15వ వచనంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మన స్నేహితుడై ఉంటున్నాడు. हम उनके गुलाम नहीं है, మనం ఆయనకు దాసులము కాదు. प्रभु यीशु मसीह के मित्र है। దేవుని యొక్క మిత్రుడు స్నేహితులమై ఉంటున్నాం. इतना ऊंचा दर्जा हमको मिला है। ద్వారా ఎంత గొప్ప బాధ్యత మనం పొందగలిగి ఉంటున్నాం. और एक मित्र होने का जो मित्र होने का जो बात होता है कि मित्र जो है अपना सब चीजें वो हमको बताता है। ద్వారా స్నేహితులు అనగా తనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి మనకు తెలియపరుస్తాడు. और इसलिए हम लोग भविष्य में क्या-क्या होने वाला है ये हम जानते हैं। అందులో రాబో దినాల్లో మన భవిష్యత్ దినాల్లో ఏం జరుగుతుంటుందో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. जब कोरोना जो है पूरा संसार पर फैल गया तो विश्वासी लोग जानते थे कि इस प्रकार की चीजें होने वाले हैं। ద్వారా ఈ యొక్క దేశంలో కరోనా వచ్చినప్పుడు అనేకులకు సంప్రాప్తిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతాయని చెప్పి అందరూ తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటున్నారు. और विश्वासियों को आगे भी किस प्रकार से अभी वैक्सीन लगा रहे हैं और लोगों को मजबूरी कर रहा है। आप सुपरमार्केट में भी नहीं जा सकते अगर आपके वैक्सीन नहीं लगाया करते। ద్వారా అనేకులు వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడానికి అనేకులకు సహాయపడుతుంటున్నారు. ఎందుకనగా వ్యాక్సిన్ వేసుకోకుండా మీరు సూపర్ మార్కెట్లలో కూడా వెళ్ళలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నాం. तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि आपके ऊपर 666 का छाप भी लगना पड़ेगा, तभी आप बाजार जा सकते हैं। ద్వారా రాబో దినాల్లో 666 ముద్ర వేసుకుంటేనే మీరు బజార్లలో కూడా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం మీరు పొందుతారు. लेकिन वैक्सीन लीजिए, मैं वैक्सीन लेने से मना नहीं कर रहा हूँ। అయితే అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటానికి నేను ఎటువంటి ఆటంకంగా చెప్పటం లేదు. लेकिन हम लोग अभी ये दिशा जिस प्रकार से किस जगह में जा रहा है ये हम जानते हैं। ద్వారా మనం ఎటువంటి ప్రాంతంలోనికి వెళ్తూ ఉంటున్నామో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వెళ్ళనుంటున్నామో అది తెలుసుకోగలుగుతాం. और संसार किस प्रकार से नाश होने वाला है ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह हमको बताया। ద్వారా అంత మాత్రమే కాకుండా లోకమంతా ఎలా నశించిపోతుంటుందో దేవుడు మనకు చూపిస్తూ ఉంటున్నాడు. क्योंकि वो हमारा मित्र है इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें हमको बताया। ఆయన మన స్నేహితుడై ఉంటున్నాడు కనుక ఆయన అవన్నీ మనకు బయలుపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. और ऐसा 16 पद में ऐसे लिखा है कि तुमने मुझसे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। 16వ వచనంలో ఇలాగ చదువుతూ ఉంటున్నాడు, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని ఉంటున్నాను. अभी इंग्लिश में ये और एक शब्द आया है कि वी हैव बीन अपॉइंटेड।
అవును బ్రదర్. ఇంగ్లీష్‌లో మరొక మాటని ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం. అపాయింట్‌మెంట్ చేసుకున్నాడు. అనగా ఆయన ఏర్పరచుకొని ఉంటున్నాడు. जब मैं 21 साल का था, ఎప్పుడు నేను 21 సంవత్సరాల వయసు గలవాడినై ఉన్నప్పుడు मैं मेरठ छोड़ के नौकरी ढूँढने के लिए मैं पूना गया था। మిరాజ్ నుండి నేను పూనా ప్రాంతానికి ఉద్యోగం ఎతకడానికి వెళ్ళాను. वहाँ पर बहुत सारे कंपनियों में इंटरव्यू दिया, काम नहीं मिला। అనేక కంపెనీలలో నేను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను కానీ నాకు ఉద్యోగం దొరకలేదు. फिर पूना से मैं मुंबई गया పూనా నుండి ముంబై వెళ్ళాను. और ऐसा कहते हैं कि मुंबई में कोई भी जाएगा उसको नौकरी मिल जाता है। బ్రదర్ किसी को भी नौकरी मुंबई में मिलेगा। ముంబై వెళ్తే మీకు ఎవరికైనా అక్కడ ఉద్యోగం దొరుకుతది అంటున్నారు. लेकिन मुझे मिला नहीं। అయితే నాకు దొరకలేదు. मैंने कम से कम 10-12 इंटरव्यू वहाँ दिया, मिला ही नहीं। కనీసం 10, 12 ఇంటర్వ్యూలు అక్కడ కూడా ఇచ్చాను కానీ నాకు ముంబైలో కూడా ఉద్యోగం దొరకలేదు. तो वो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए मैं इंतजार कर रहा, कौन मुझे अपॉइंट करेगा। ఆ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. ఎవరు నన్ను ఏర్పరచుకుంటారు లేక ఎన్నుకుంటారు అని. आखिरी में मैं मुंबई से फिर दिल्ली गया ఆఖరిగా ముంబై నుండి ఢిల్లీకి వెళ్ళిపోయాను. और वहां पर सबसे पहला इंटरव्यू मैंने दिया, वहां पर అక్కడ नौकरी लग गया మొట్టమొదటి ఇంటర్వ్యూ నేను ఇచ్చాను. నాకు ఉద్యోగం దొరికింది. और अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिल गया। అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వెంటనే దొరికింది. इतना खुशी था वो अपॉइंटमेंट लेटर पाने के लिए। ఆ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ చూసినప్పుడు ఎంతో సంతోషించాను. आज मुझे कुछ काम के लायक कोई सोचा, అవును బ్రదర్, నేను ఈ దినం నేను ఏదో ఒక పని కొరకై ఉన్నాను అనుకున్నాను. आज मैं कुछ काम कर सकता हूँ, ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక పని చేయవచ్చు. आज कुछ कमाई कर सकता हूँ, ఏదైనా సంపాదించుకొనవచ్చు. आज मैं घर को थोड़ा पैसा भेज सकता हूँ, ఇంటికి నేను కొంత డబ్బును పంపించవచ్చు. आज मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। ఈ రోజు నన్ను నేను నడుపుకోగలను. ये अपॉइंटमेंट लेटर मिलना कितना खुशी का बात है। ఈ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ దొరికితే ఎంత సంతోషం. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुमको चुना है। అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నాడు, నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని ఉంటున్నాను. इसमें आप खुशी लग रहे हैं आपको? మీకు సంతోషం అనిపిస్తుందా? परमेश्वर आपको किसी काम के लिए चुना है। ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మిమ్మల్ని ఏదో పని కొరకు ఏర్పరచుకొని ఉంటున్నాడు. क्या आप संतुष्ट है उसमें? మీరు అందులో సంతృప్తిగా ఉంటున్నారా? क्या आप उसका सेवा करने के लिए आप तैयार हैं? ఆయన సేవ చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉంటున్నారా? इन बातों पर विचार करो ఈ మాట వైపు మీరు ధ్యానం చేయండి. और मनन करो कि प्रभु अगर आपने मुझे अपॉइंट किया है तो मैं क्या करूं। అలా ధ్యానించండి. దేవునితో అడగండి, ప్రభువా నీవు నన్ను ఏర్పరచుకున్నట్లయితే నేను ఏం చేయాలి? और भी मैं 2 चीजों को बताता हूँ कि और इसको खत्म करता हूँ। ఇంకా 2 మాటలు చెప్పి నేను దీన్ని ముగిస్తాను. इस संसार में हम लोगों को जैसे हमने देखा तो छल तो है, ద్వారా ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే మనకు హింసలు ఉంటున్నాయి. लेकिन 2 पद में वहां पर लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। అవును ద్వారా 2వ వచనంలో చూస్తుంటున్న నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను ఆయన తీసివేయును. ఫలించు ప్రతి తీగ మరి ఎక్కువగా ఫలించాలని దానిలో పనికిరాని తీగలను తీసివేయును. देखो ये छांटना जो है बहुत ही दर्द और कष्ट का बात है అవును ద్వారా ఇలాగో దాన్ని ఏర్పరచుకున్నట్టు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. और इसके लिए आप तैयार होना चाहिए। అవును ద్వారా దీని కొరకై మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. और ये कष्ट का कारण ये है कि हम और फल लाए। అవును ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భావం ఏంటంటే మనం చూసినట్లయితే ఇంకా ఎక్కువగా ఫలించాలి. और प्रभु यीशु मसीह कभी-कभी आपके जीवन में कष्ट लाएगा, అవును ద్వారా ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తు జీవితంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు కొన్ని కష్టాలు వస్తాయి. लेकिन उसमें आप दुखी मत रहो, అయితే మనం ఎంత మాత్రం చింతించవలసిన వారము కాదు. उसमें खुशी रहो, అందులో సంతోషించండి. क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर कुछ अच्छा काम आपके जीवन से कर रहा है। ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మీ జీవితంలో ఏదో మంచి కార్యాన్ని చేయబోతూ ఉంటున్నాడు. इसको बोलना अभी बहुत आसान है, लेकिन कल जब आप मुसीबत में होंगे तो उसमें से जाना बहुत ही कष्ट का है और दुख का है। అవును ద్వారా ఇలా చెప్పటం ఎంతో సులభంగా ఉంటుంది కానీ కష్టాల నుండి వెళ్ళాలంటే ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. लेकिन परमेश्वर आपका कैरेक्टर को बढ़ा रहा है। అయితే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మీలో ఉన్నటువంటి యొక్క సహనశక్తిని పెంచుతూ ఉంటున్నాడు. और कुछ अच्छा फल लाने वाला है। మంచి ఫలాలను తీసుకుని రాని ఉంటున్నాడు.
और आखिरी बात जो है वर्स 26 में ऐसा लिखा है ఆఖరిగా 26వ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉంటుంది, कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ఆ ద్వారా 26వ వచనంలో మనం ఇలా రాయబడినట్లుగా చూస్తుంటున్నాం, తండ్రి యొద్ద నుండి మీ యొద్దకు నేను పంపబో ఆదరణకర్త అనగా తండ్రి యొద్ద నుండి బయలుదేరు సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు देखो, ఆయన నన్ను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చును. परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा, ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ఒంటరిగా వదలట్లేదు. उसने हमको पवित्र आत्मा दिया है। ఆయన మనకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. और उस पवित्र आत्मा में क्या आप संतुष्ट है? ఆ పరిశుద్ధాత్మలో మీరు సంతృప్తిగా ఉంటున్నారా? और क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में है? అవును ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయంలో ఉంటుందని మీరు ఎరిగి ఉంటున్నారా? और क्या आप पवित्र आत्मा के बातों को सुन रहा है? అయితే అంతేకాదు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మాటలు మీరు వింటూ ఉన్నారా? जब आप वचन पढ़ते हैं तो क्या पवित्र आत्मा आपसे बात करता है? అవును ద్వారా దైవ గ్రంథాన్ని చదువుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటుందా? क्या वो आपके मन को शांति दे रहा है? మీ మనస్సుకు సమాధానం ఇస్తూ ఉంటుందా? अगर आप प्रभु को खोज रहे हैं, ढूंढ रहा है, तो निश्चय पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। అవును ద్వారా మీరు ఒకవేళ నిజంగా దైవ గ్రంథాన్ని చదువుతూ అందులో ఎదిగినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందినట్లయితే మీతో దేవుడు మాట్లాడనిస్తున్నాడు. लेकिन अगर आपके मन में और दिमाग में सिर्फ संसारिक चीजें हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा। మీ యొక్క మనసులో మీ యొక్క ఆలోచనలు కేవలం లోకానుసారమైన అయినట్టయితే దేవుని యొక్క మాటలు మీతో మాట్లాడవు. और ये वर्स 26 इंग्लिश में कह रहा है कि ही इज अ काउंसलर। అవును ద్వారా ఈ యొక్క 26వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఆదరణకర్త. तो काउंसलर का मतलब वो सलाह देगा, वो हमको सही क्या गलत क्या है वो हमको बताता है। ఇంగ్లీష్ లో కౌన్సిలర్ అని రాయబడినట్లుగా ఇక్కడ మనకు ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో మనకు బయలుపరుస్తూ ఉంటారు. तो आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए అవును ద్వారా పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నింపబడి ఉండాలి. और परमेश्वर हमारी सहायता करे इन बातों पर विचार करने के लिए और चलने के लिए। దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక ఈ మాటల వైపు మనం ధ్యానించి అలా నడిచి ఆశీర్వాదింపబడటకు దేవుడు మనకు సహాయం చేయను గాక. प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక.